اسرائیلی میڈیا مجوزہ جنگ بندی معاہدے کے کچھ اہم نکات منظر عام پر لے آیا ہے۔ بخاری صاحب، اس تجویز کردہ معاہدے پر قیدیوں کی مرحلہ وار رہائی کی بات ہو رہی ہے۔ بخاری صاحب، کیا لگتا ہے حماس اس کو قبول کرے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو میڈیا کی طرف سے تفصیل ہمارے سامنے آئی ہے جی، اس میں تو کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے، لیکن نیتن یاہو کے بیان کے ساتھ جب آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو صورتحال بڑی عجیب و غریب بن جاتی ہے۔ ہم ذرا مرحلہ وار چلتے ہیں۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ جنگ بندی کی تجویز میں 10 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ 18 اسرائیلی یرغمالیوں کی جو لاشیں ہیں وہ 3 مرحلوں میں واپس کی جائیں گی۔ اسرائیل کی قید میں موجود جو فلسطینی ہیں جی، ان کی رہائی کا عمل بھی اسی طرح ہوا تھا جس طرح لاسٹ ٹائم ہوا تھا کہ اتنے آپ چھوڑیں گے اتنے وہ چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی اسیروں کی رہائی کے لیے نام دیے جائیں گے۔ آپ غور سے سنتے جائیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسرائیل غزہ میں امریکی کمپنی کے ذریعے امداد کا موجودہ طریقہ کار برقرار رکھنے پر بضد ہے، اور حماس کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ جو امداد کی تقسیم ہے یہ یونائٹڈ نیشن کے تحت ہوگی۔ جی، کس کے ساتھ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ حماس کے ساتھ۔ وہ جو پاگل نیم پاگل جو وہ نیتن یاہو ہے وہ کہتا ہے حماس کا تو وجود ختم ہو گیا ہے اور جو باقی رہ گیا وہ ہم ختم کر دیں گے۔ دونوں چیزوں میں آپ دیکھیے، آپ بات چیت کس کے ساتھ کر رہے ہیں ایجپٹ میں اور دوحہ میں، اور امریکن پریزیڈنٹ کس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، کس کے بیہاف پہ بات کر رہا ہے؟ حماس۔ جی، رہا کس نے کرنے؟ حماس نے۔ آپ حماس کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی؟ ہم نے کل بھی بات کی تھی اس کے اوپر، آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ہونا ان کے ہاتھوں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ختم ہو گئے۔ جی، وہ تو ہم نے ختم کر دیے۔ جی، حماس ایک سوچ کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے۔ ہسٹری ول بیئر می وٹنس کہ سوچیں اور تحریکیں یہ کبھی ختم نہیں کی جا سکتی، نہ آج تک ایسا ہوا ہے۔ جہاں کہیں بھی آزادی کی تحریک نے جنم لیا ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچی ہے، ورنہ 45 ارکان سے شروع ہونے والی یونائٹڈ نیشنز جو ارلیئر 1945 میں جو لیگ تھی، لیگ آف نیشنز تھی، اس کے اب 212 پلس ممبر نہ ہو گئے ہوتے، تو لوگوں نے آزادیوں کی تحریکیں چلائی ہیں، آزاد ہوئے ہیں، تو ان کی رکنیت جو ہے وہ بڑی ہے۔ تو اس لیے حماس کا وجود ختم کرنا وہ نیتن یاہو کا ایک ڈراؤنا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کا اس سے دور دور کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی، اور ان کو غزہ کا اور اس خطے کا ایک سٹیک ہولڈر ماننا پڑے گا آپ کو۔ یہ بات بالکل جو میں نے کہا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ساری گفتگو کا محور حماس اور حماس کے حوالے سے اس خطے میں جنگ بندی ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ میں نیتن یاہو کی جو بکواس ہے اس کو ذکر بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ غزہ سے حماس کو آپ مائنس کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ 2 سالہ جنگ میں ایک یرغمالی یہ بائی فورس رہا نہیں کروا سکے۔ نیتن یاہو کو میں یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یرغمالی رہا ہوئے ہیں وہ سب حماس کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ جی، تو اس لیے حماس از اے بگ ریئلٹی۔ اب جو لیٹسٹ 60 دن کی جو جنگ بندی کے معاہدے کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کچھ ifs and buts ہیں جن کے اوپر غور و غوص ہو رہا ہے۔ جی، مثال کے طور پر ایک شرط یہ رکھی جا رہی ہے، یہ جو سہولت کار ہیں مذاکرات کے، کہ جو حماس کی لیڈرشپ موجود ہے دوحہ میں وہ علامتی طور پر ہتھیار جو ہے سپرد کر دے، یعنی سرنڈر کر دے۔ جی، میں اپنی وزڈم میں، اپنی حواس میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر حماس آمادہ ہو جائے گی۔ جی، بخاری صاحب، کیا یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے؟ سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہے، بٹ دس از اے ہارڈ وار۔ آپ دیکھیے نا کتنی جانیں جا چکی ہیں۔ نہیں، یہ جو موو ہے کہ حماس ہتھیار جو ہے وہ سبمٹ کرے، یس، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ قطری ثالثوں کی جانب سے دی گئی یہ ہدایت بہت حد تک علامتی حیثیت رکھتی ہے، جس کا مقصد جنگ بندی معاہدے کے لیے حماس کی سنجیدگی کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ انٹرپریٹیشن ہے، یہ انٹرپریٹیشن دی جا رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حماس اس پہ آمادہ ہو جائے گی کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز یہ اعلان کیا تھا
کہ اسرائیل 60 दिन की जंग बंदी के लिए शराइत पर मुत्तफिक हो चुका है। सो जंग बंदी किसके साथ होती है? अगर हमास नहीं है वहाँ तो किसके साथ कर रहे हैं जंग बंदी आप? तो इसलिए मैंने कहा ना कि मैं उसकी वो बकवास जो है उसका जिक्र भी करना नहीं चाहता हूँ। हमास इज़ अ रियलिटी, हमास हैज़ गिवन सेक्रीफाइसेस, हमास हैज़ प्रूवन रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वेरी बिग पावर। इसराइल के पीछे यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, तो उसके साथ 2 साल तक रेजिस्ट किए जाना, ये जंग की एक नई तारीख, ये जंग की एक नई तारीख लिखी जा रही है विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड एक्सेप्ट ईरान। जी ठीक है जी। तो ये सूरत हाल जो हमारे सामने है इस वक्त। बुखारी साहब, जनवरी में भी इसी तरह का एक माहिदा हुआ था जिसमें इसराइल ने चंद यरगमाली रिहा करवाए, कुछ दिन जंग बंद की, फिर उसके बाद दोबारा बमबारी शुरू कर दी। इस दफ़ा क्या गारंटी है कि मामलात मुस्तकिल हल की तरफ जाएंगे? देखिए, मुस्तकिल हल तो अभी भी सामने नहीं है। जो बात हो रही है 60 दिन की जंग बंदी की है, जिसके बीच डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल ये है कि वो ऐसे हालात पैदा करेंगे कि मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। ये सारा दारोमदार ये है कि ये 60 दिन की जंग बंदी कब होती है और इसमें हमास को यानी अपनी मूवमेंट की किस हद तक आज़ादी हासिल होगी। इसलिए कि इस वक्त लोग कोनों खुदरों में छुपे हुए हैं। इसराइल की जिस तरह की बमबारी चल रही है, आपने देखा है, ना उन्होंने अस्पताल छोड़े हैं, ना उन्होंने स्कूल छोड़े हैं, ना उन्होंने पनाहगाहें छोड़ी हैं, ना उन्होंने रिफ्यूजी कैंप छोड़े हैं। हर तरफ जहाँ उन्हें इंसान दिखाई दिए हैं उन्होंने बॉम्बिंग की है, उन्होंने वहाँ कब्रिस्तान बना दिया है उन आबादियों को। लिहाजा अब देखना यह है कि अगर ये जंग बंद होती है तो किस किस्म की इमदाद बाहर से जाती है गज़ा के लोगों के लिए, कितनी आज़ादी होती है हमास को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पर। ये सारा कुछ जो है ये मंजरनामा हमारे सामने उस वक्त आएगा जब जंगबंदी का मुआहदा हो जाएगा। मुझे यूँ लगता है कि ट्रंप को अपनी रेपुटेशन की खातिर ये यकीनी बनाना है कि परसों ही होगा ना, सैटरडे को जब नेतन्याहू वहाँ आए तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप इस पोजीशन में हों कि वो जंगबंदी का ऐलान कर दें। इसके लिए सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं, हर लेवल पर कोशिशें हो रही हैं। और जैसा मैंने कहा, मिस्र का जो कैपिटल है काहिरा, कतर का जो कैपिटल है दोहा, वहाँ हेक्टिक एक्टिविटी चल रही है। नॉट ओनली दिस, इन अमेरिका ऑल्सो प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ इन क्लोज कॉन्टेक्ट टू ऑल दोज स्टेक होल्डर्स जो वहाँ मकामी तौर पर अवेलेबल हैं। और फिर जैसा मैंने कहा कि नेतन्याहू ने भी जाना है वहाँ सैटरडे को, तो तैयारी मुझे लगता है कि मुकम्मल कर ली जाएगी उनके वहाँ पहुँच के ट्रंप से मिलने से पहले कि सीज़ फायर का ऐलान हो जाए। जी, अगर ये हो जाता है तो ये दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एनी फ्यूचर सोल्यूशन फॉर परमानेंट सीज़ फायर। जी ठीक है जी। बुखारी साहब, जी बोले। बुखारी साहब, नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि हम हमास को जड़ से उखाड़ देंगे। अगर हमास ही ख़त्म हो जाती है तो सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि गज़ा की पट्टी को कंट्रोल कौन करेगा। इस हवाले से कोई तजवीज़ में बात देखिए, इसके बारे में हमने एक उड़ती सी सुनी थी कि 4 जो उस खित्ते के ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, वो एक जॉइंट बॉडी बना के और इसको गवर्न करेंगे, जिसमें सऊदी अरेबिया था, जिसमें उर्दन था, जिसमें इजिप्ट था और जिसमें जॉर्डन था। लेकिन उसको ज़्यादा पजीराई मिली नहीं है। आपने देखा कि उसका अब तस्करा कहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। जी, ठीक है। सो तय ये हुआ, मैं ये एज्यूम करने पर मजबूर हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये जानते हैं कि गज़ा में से आप हमास को माइनस नहीं कर सकते। तो अगर ये सूरत हाल तस्लीम कर ली जाए तो फिर जो भी मुआहदा होने जा रहा है वो नेतन्याहू और हमास की लीडरशिप के बीच होगा। उसमें गारंटर ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका होंगे। तो और ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ मुस्लिम ममालिक भी गारंटर्स बन जाएं, जिसमें सऊदी अरेबिया का बड़ा लीडिंग रोल है। कतर दोहा तो भारत ऑलरेडी इसमें वो है। तो मेरे ख्याल से हमें इंतज़ार करना चाहिए ताकि देखें हम कि हफ्ते से पहले इस किस्म का कोई ऐलान प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आता है या नहीं आता, या इसके लिए उनकी नेतन्याहू से मुलाकात का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन शवाहद ये क्या बता रहे हैं कि ये शायद उस हफ्ते से पहले ऐलान हो जाए कि फ़लाँ तारीख से फ़लाँ वक्त से ये जंग बंदी जो है इस पर अमल दरामद हो जाएगा। अगर आपको याद हो, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कामयाबी से इजराइल और ईरान की जंग बंद कराई है, तो ये तो छोटा मामला है। जी बिल्कुल बुखारी साहब, होपफुली जल्दी गज़ा में जंग बंदी हो जाए ताकि वहाँ पर जो बच्चों पर और लोगों पर जुल्म सितम हो रहा है उसका जल्दी खात्मा हो जाए।